फ्रेंड्स आज आम तुर्क मुसलमान मानकर भारत आक्रमण विषय आलोचना करवा। चलते आरंभ करवा। हु वाज फास्ट मुस्लिम इनवेडेड इंडिया। प्रथम मुसलमान शासक भावे किए भारत आक्रमण करते ना मोहम्मद बिन क्वासिम। मन रखु मोहम्मद बिन क्वासिम प्रथम मुसलमान शासक भाव भारत आक्रमण करते। से केबे भारत आक्रमण करते ना 712 ख्रीष्टाब्द मोहम्मद बिन क्वासिम भारत आक्रमण करते। से सिंध एवं दाहिरा दुईटा प्रदेश थिला, ए दुईटा प्रदेश को से अधिकार करते मोहम्मद बिन क्वासिम। हु वाज ए फाउंडर ऑफ गजनी डायनेस्टी। गजनी साम्राज्यर किए प्रतिष्ठा करते ना आलुप्तगिन। मन रखु आलुप्तगिन गोटे नुआ राज्य स्थापन करते। से राज्यर ना देते गजनी। मन रखु से जो आलुप्तगिन केबे ना 933 ख्रीष्टाब्द आलुप्तगिन कौन करते ना गजनी स्थापन करते एवं तार राजा होते। व्हेन शाबुक्तगिन किंग ऑफ गजनी। से जो गजनी राज्यर आउ जड़े राजा होते शाबुक्तगिन। शाबुक्तगिन केबे गजनी राजा होते ना 977 ख्रीष्टाब्द। 933 ख्रीष्टाब्द आलुप्तगिन गजनी साम्राज्य राज्य प्रतिष्ठा करते और से गजनी राज्यर राजा शाबुक्तगिन 977 ख्रीष्टाब्द होते एवं से 997 पर्यंत शासन करते। यापर 997 मामूद गजनी राजा होते। जो मामूद भारत को बहुत आक्रमण करते। से किए थे ना शाबुक्तगिन पुत्र थे मामूद, जे कि 997 ख्रीष्टाब्द गजनी राजा होते। व्हेन मामूद इनवेडेड इंडिया। मामूद केबे भारत आक्रमण करते ना 1000 ख्रीष्टाब्द। 997 ख्रीष्टाब्द गजनी राजा हेले मामूद एवं से 1000 ख्रीष्टाब्द प्रथम थर पर भारत आक्रमण कले और यापर से आक्रमण कर चलिए। से मोटे 17 थर भारत आक्रमण करते के ना मामूद। मामूद भारत आक्रमण कर मुख्य कारण कौन था ना भारत रू धन संपत्ति लुट करिकी से तांको देश को नहीं जावा मुख्य लक्ष्य थिला। व्हेन सोमनाथ टेम्पल अटैक्ड बाय मामूद। मामूद सोमनाथ मंदिर केबे आक्रमण करते। मामूद जो 17 थर भारत आक्रमण करते तादेह सोमनाथ मंदिर आक्रमणटा सबुठारु बड़ गुरुत्वपूर्ण आक्रमण थिला, जोटा कि 1025 ख्रीष्टाब्द मामूद सोमनाथ मंदिर आक्रमण करते। जो सोमनाथ मंदिरटा केउठी अवस्थित ना गुजरात रे। गुजरातर काथवाड़ा ठार अवस्थित सोमनाथ मंदिर को 1025 ख्रीष्टाब्द मामूद आक्रमण करते। से गुजरात राजा किए थे ना भीमदेव। मामूद जिते आक्रमण करते से समय गुजरात राजा भीमदेव कौन है ना से गुजरात छाड़ी पलायन करते। मामूद सोमनाथ मंदिर बहुत धनरत्न लुठन कर। मामूद जिते 17 थर आक्रमण करते 1000 ରୁ 1025 ख्रीष्टाब्द मध्य 1001 ख्रीष्टाब्द मामूद जयपाल को परास्त करते और मामूदर शेष आक्रमण था 1027। मन रखु 1000 ରୁ 1027 ख्रीष्टाब्द 1000 ରୁ 1027 ख्रीष्टाब्द मध्य मोट 17 थर भारत आक्रमण करते मामूद। से 17 थर मध्य 1025 ख्रीष्टाब्द गुजरात सोमनाथ मंदिर को आक्रमण करते। मन रखिए। व्हेन मामूद डायड। मामूद केबे मृत्युवरण करते ना 1030 ख्रीष्टाब्द मामूदकर मृत्युवरण होता। हु वाज ग्रेट पोएट इन द कोर्ट ऑफ गजनी। गजनी राजदरबार गजनी नहीं मामूद। मिस्टेक रही मामूद हम। हु वाज ए ग्रेट पोएट इन द कोर्ट ऑफ मामूद। मामूद को राजदरबार किए प्रसिद्ध कवि थे ना फिरदौसी अल्बेरुनी। मन रखु मामूद को राजदरबार दुई जन विद्वान व्यक्ति थे, जड़े फिरदौसी आउ जड़े थे अल्बेरुनी। फिरदौसी कौन लिखते ना फिरदौसी शाहनामा पुस्तक लिखिते और यही शाहनामा पुस्तक मामूद विषय राज्य शासन विषय बहुत किछि कथा जानिबा को मिले। सेहीपरि अल्बेरुनी जड़े विद्वान व्यक्ति थे। मामूद कौन करते ना अल्बेरुनी को पठाई कोठी ना भारत। अल्बेरुनी को भारत को पठाई के मामूद
ଏବଂ ଆଲବେରିନି ଭାରତରେ ବହୁତ ସମୟ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଭାରତରେ ତହକିକ୍-ଇ-ହିନ୍ଦ ନାମକ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲେ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭାରତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯାହା ସତ୍ୟ। ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ତହକିକ୍-ଇ-ହିନ୍ଦ ଲେଖିଥିଲେ ଆଲବେରୁନି, ଶାହନାମା ଲେଖିଥିଲେ ଶାହନାମା ଲେଖିଥିଲେ ଫିରଦୋସୀ। ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ମାମୁଦଙ୍କ ରାଜଦରବାରରେ ଥିଲେ। ହୁ ଅନର୍ଡ ମାମୁଦ? ତାହେଲେ ମାମୁଦକୁ କିଏ ସମ୍ମାନିତ ବା ପୁରସ୍କୃତ କରିଥିଲେ ନା ଖଲିଫା ଅଫ୍ ବାଗଦାଦ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଇରାନର ବାଗଦାଦ ଅଛି, ସେ ବାଗଦାଦର ଖଲିଫା କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ମାମୁଦକୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। କାହିଁକି କରିଥିଲେ ନା ସେ ମାମୁଦକୁ ଇସଲାମ ଧର୍ମର ରକ୍ଷକ ରୂପେ ମାନିଥିଲେ ବା ଇସଲାମ ଧର୍ମ ରକ୍ଷକ ରୂପେ ସେ ମାମୁଦକୁ ମାନିଥିଲେ, କାରଣ ସେ ଭାରତକୁ ବହୁତ ଆକ୍ରମଣ କରି ଇସଲାମ ଧର୍ମ ପ୍ରସାର ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଖଲିଫା କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ମାମୁଦକୁ ପୁରସ୍କୃତ ବା ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। ହୁଏନ୍ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ଆଟାକ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ତାପରେ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ କେବେ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ନା ମାମୁଦଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆଉ ସେମିତି କେଉଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରାଜା ଆକ୍ରମଣ କରିନଥିଲେ ଭାରତ। ତାପରେ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ଆସିଲେ, ଯିଏକି ଭାରତକୁ ପୁନର୍ବାର ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ତାହେଲେ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ଯିଏକି ଘୋର ରାଜବଂଶର ଥିଲେ, ସେ କ'ଣ ଥିଲା ନା 1191 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଭାରତରେ ରାଜା ଥିଲେ ଚୌହାନ, ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ, ଯିଏକି ଚୌହାନ ବଂଶର ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କର 1191 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ପ୍ରଥମ ତୀରରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ନା ପ୍ରଥମ ତୀରରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ମାମୁଦ ଆଉ କାହା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ତୀରରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ଏବଂ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ ମଧ୍ୟରେ। ଏଥିରେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ପରାସ୍ତରେ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ବିଚଳିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ପ୍ରତିଶୋଧ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ସେ ଠିକ୍ 1 ବର୍ଷ ପରେ ଆଉ ଥରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଏବଂ ହୁ ଓନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ତାରାଇନ୍ ୱାର୍ ଇନ୍ 1192? ତାହେଲେ 1192 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୀରରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ଠିକ୍ 1 ବର୍ଷ ପରେ ଏବଂ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ତାହେଲେ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ତାଙ୍କର ପରାଜୟର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଥିଲେ, କାରଣ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କୁ ଏ ସମୟରେ ଜୟଚନ୍ଦ ନାମକ ଜଣେ ରାଜା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ହୁ ଓନ୍ ଚାନ୍ଦୱାର ୱାର୍? ତାହେଲେ କିଏ ଚାନ୍ଦୱାର ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିଥିଲେ ନା ଚାନ୍ଦୋର ଯୁଦ୍ଧ ବା ଚାନ୍ଦୱାର ଯୁଦ୍ଧ କହନ୍ତି। ଚାନ୍ଦେର ଯୁଦ୍ଧ ବା ଚାନ୍ଦୱାର ଯୁଦ୍ଧ ଏଟା ମଧ୍ୟ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ଜିତିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାନ୍ଦୱାର ଯୁଦ୍ଧଟା କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା? ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ଆଉ ଜୟଚନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା। ଜୟଚନ୍ଦ ଯିଏକି କନୌଜର ରାଜା ଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ତାରାଇନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଜୟଚନ୍ଦ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କୁ। ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ଜିତି ସାରିବା ପରେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ବହୁତ ଲୁଟପାଟ କଲେ। ତେଣୁ ସେ ଜୟଚନ୍ଦକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ, ଜୟଚନ୍ଦଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ଚାନ୍ଦୱାର ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟଚନ୍ଦକୁ ମଧ୍ୟ ପରାସ୍ତ କରିଦେଲେ କିଏ ନା ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ। ତାହେଲେ ଏ ଯେଉଁ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀକୁ ଜୟଚନ୍ଦ କାହିଁକି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ତୀରରେ ଯୁଦ୍ଧରେ? ନା ଜୟଚନ୍ଦଙ୍କ ଝିଅକୁ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ ଉଠେଇକି ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ତେଣୁ ଜୟଚନ୍ଦଙ୍କର ରାଗ ଥିଲା ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନଙ୍କ ଉପରେ। ଏହାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ସେ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦ୍ୱିତୀୟ ତୀର ଯୁଦ୍ଧରେ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ଜିତିଥିଲେ। ଏହାପରେ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ପୁନର୍ବାର ଚାନ୍ଦୱାର ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟଚନ୍ଦକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଭାରତରେ ତାଙ୍କର ଦବଦବା ଜାହିର କରିଥିଲେ। ହୁଏନ୍ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ଡାଏଡ୍? ତାହେଲେ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ କେବେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ନା 1206 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାହେଲେ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ଭାରତରୁ ବହୁତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଣ୍ଠନ କରି ତାଙ୍କ ଦେଶକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ହୁ ୱାଜ୍ କମାଣ୍ଡର ଅଫ୍ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ରୁଲ୍ଡ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ତାହେଲେ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କର କିଏ ଜଣେ ସେନାପତି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଶାସନ କରିଥିଲେ? ନା ଯେତେବେଳେ 1206 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା, ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ସେନାପତି ଥିଲେ କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ୍। ସେ ଯେଉଁ କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ୍ ଯିଏକି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଦାସବଂଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଦାସବଂଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀର ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଇଥିଲେ କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ୍। ସେ ଜଣେ କ'ଣ ନା ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କର ଦାସ ଥିଲେ, ମନେ ରଖିବେ। ହୁ ଲେଡ୍ ଦ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ଅଫ୍ ମୁସଲିମ୍ ରୁଲର ଇଣ୍ଡିଆ? ତାହେଲେ ଭାରତରେ ଯେଉଁ ମୁସଲିମ୍ ଶାସନର ମୂଳଦୁଆଟା କିଏ ପକାଇଥିଲେ ନା ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ। ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ଭାରତରେ ମୁସଲିମ୍ ଶାସନର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥିଲେ। ସେ ଘୋର ବଂଶର ଶାସକ ଥିଲେ କିଏ ନା ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ। ଧନ୍ୟବାଦ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଏଇଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।
थैंक्स फॉर वाचिंग, टेक केयर, बाय बाय।